नमस्ते सुलभोदराय जगदंडाय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः नमः स्वाहा। ओम नमो भ्रातपदे नमो गणपतये नमः प्रमदपदे नमस्ते सुलभोदराय जगदंडाय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः स्वाहा। ओम नमो भ्रातपदे नमो गणपतये नमः प्रमदपदये नमस्ते सुलभोदराय जगदंडाय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः स्वाहा। ओम नमो भ्रातपदे नमो गणपतये नमः प्रमदपदये नमस्ते सुलभोदराय जगदंडाय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमो नमः स्वाहा। ओम नमो भ्रातपदये नमो गणपतये नमः प्रमदपदये नमस्ते सुलभोदराय एकदंताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमो नमः स्वाहा। अग्निरूप श्री भागवतये तन्नमः। ओम भागवते ध्यानमंत्रं कृत्वा ओम गणानां त्वा गणपतिं नमामहे कविं कवीनाम् उपमश्रवस्वनं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पति आनन्दोदितं क्षीरसागरं महागणपतये स्वाहा। ओम गणानां त्वा गणपतिं नमामहे कविं कवीनाम् उपमश्रवस्वनं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पति आनन्दोदितं क्षीरसागरं महागणपतये स्वाहा। ओम गणानां त्वा गणपतिं नमामहे कविं कवीनाम् उपमश्रवस्वनं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पति आनन्दोदितं क्षीरसागरं महागणपतये स्वाहा। ओम गणानां त्वा गणपतिं नमामहे कविं कवीनाम् उपमश्रवस्वनं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पति आनन्दोदितं क्षीरसागरं महागणपतये स्वाहा। ओम त्वा गणपतिं नमामहे कविं कवीनाम् उपमश्रवस्वनं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पति आनन्दोदितं क्षीरसागरं महागणपतये स्वाहा। ओम गणानां त्वा गणपतिं नमामहे कविं कवीनाम् उपमश्रवस्वनं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पति आनन्दोदितं क्षीरसागरं महागणपतये स्वाहा। ओम गणानां त्वा गणपतिं नमामहे कविं कवीनाम् उपमश्रवस्वनं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पति आनन्दोदितं क्षीरसागरं महागणपतये स्वाहा। ओम गणानां त्वा गणपतिं नमामहे कविं कवीनाम् उपमश्रवस्वनं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पति आनन्दोदितं क्षीरसागरं महागणपतये स्वाहा। ओम गणानां त्वा गणपतिं नमामहे कविं कवीनाम् उपमश्रवस्वनं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पति आनन्दोदितं क्षीरसागरं महागणपतये नमः स्वाहा। ओम गणानां त्वा गणपतिं नमामहे कविं कवीनाम् उपमश्रवस्वनं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पति आनन्दोदितं क्षीरसागरं महागणपतये नमः स्वाहा। ओम गणानां त्वा गणपतिं नमामहे कविं कवीनाम् उपमश्रवस्वनं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पति आनन्दोदितं क्षीरसागरं महागणपतये स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं गौं गणपतये वरवरद सर्वजनदण्डे वसमानय स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लं गं गं गणपतये वरवरद सर्वजनमे वसमानय स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लं गं गणपतये वरवरद सर्वजनमे वसमानय स्वाहा स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लं गं गणपतये वरवरद सर्वजनमे वसमानय स्वाहा स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं गं गणपतये वरवरद सर्वजनमे वसमानय स्वाहा स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं गं गं गणपतये वरवरद सर्वजनमे वसमानय स्वाहा स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं गं गं गणपतये वरवरद सर्वजनमे वसमानय स्वाहा स्वाहा। प्रियति पुरु। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं गं गणपतये वरवरद सर्वजनमे वसमानय स्वाहा। सहित पुरु। श्रीं ह्रीं क्लीं गं गं गणपतये वरवरद सर्वजनमे वसमानय स्वाहा स्वाहा। ह्रीं क्लीं गं गं गणपतये वरवरद सर्वजनमे वसमानय स्वाहा स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं गं गं गणपतये वरवरद सर्वजनमे वसमानय स्वाहा स्वाहा। श्रीं ह्रीं क्लीं गं गं गणपतये वरवरद सर्वजनमे वसमानय स्वाहा स्वाहा।
ஓம் ஸ்ரீம் ह्रीं क्लीं கம் கணபதயே வரவரத சர்வஜனம் மே வசமானய ஸ்வாஹா ஸ்வாஹா ஓம் ஸ்ரீம் ह्रीं क्लीं கம் கணபதயே வரவரத சர்வஜனம் மே வசமானய ஸ்வாஹா ஸ்வாஹா ஓம் ஸ்ரீம் ह्रीं क्लीं கம் கணபதயே வரவரத சர்வஜனம் மே வசமானய ஸ்வாஹா ஸ்வாஹா ஓம் ஸ்ரீம் ह्रीं क्लीं கம் கணபதயே வரவரத சர்வஜனம் மே வசமானய ஸ்வாஹா ஸ்வாஹா ஓம் ஸ்ரீம் ह्रीं क्लीं கம் கணபதயே வரவரத சர்வஜனம் மே வசமானய ஸ்வாஹா ஸ்வாஹா ஓம் ஸ்ரீம் ह्रीं क्लीं கம் கணபதயே வரவரத சர்வஜனம் மே ஸ்வாஹா ஸ்வாஹா ஓம் ஸ்ரீம் ह्रीं क्लीं கம் கணபதயே வரவரத சர்வஜனம் மே சுமானய ஸ்வாஹா ஸ்வாஹா ஓம் ஸ்ரீம் ह्रीं क्लीं கம் கணபதயே வரவரத சர்வஜனம் மே சுமானய ஸ்வாஹா ஸ்வாஹா ஓம் ஸ்ரீம் ह्रीं क्लीं கம் கணபதி மகாகணபதி வக்ரதுண்ட கணபதி புஷ்பகர்ண கணபதி வல்லப கணபதி சங்கரஹர சதுர்த்தி கணபதி மகாகணபதி மகாகணபதே நம ஸ்வாஹா ஓம் ஸ்ரீம் ह्रीं क्लीं கணபதி சர்வஜனம் மே மகாகணபதி வசமானய ஸ்வாஹா ஓம் ஸ்ரீ மகாகணபதி அத்திருப்ப ஸ்ரீ மகாகணபதி தர்ம விநாயகனே வினை தீர்ப்பவனே வேழமுகத்தோனே ஞான முதல்வனே வேழமுகத்தோனே ஞான முதல்வனே விநாயகனே வினை தீர்ப்பவனே உமாபதியே உலகம் என்றாய் ஒரு சுற்றினிலே வலமும் வந்தாய் உமாபதியே உலகம் என்றாய் ஒரு சுற்றினிலே வலமும் வந்தாய் கணநாதனே கனியை நீ வென்றாய் கதிர்வேலவனின் கருத்தில் நின்றாய் விநாயகனே வினை தீர்ப்பவனே ஏழமுகத்தோனே ஞான முதல்வனே ஏழமுகத்தோனே ஞான முதல்வனே விநாயகனே வினை தீர்ப்பவனே. ஹலோ, பிப்ரவரி மாதம் நம்ம ஆலயத்தில் வந்து அந்த வருஷ அபிஷேகம் துவங்கும். ஸோ அதுலேருந்து 48 நாள் நம்ம கோவிலில் தொடர்ந்து விசேஷம் நடக்கும். 48 நாள் தொடர்ந்து நடக்கும். இந்த வருஷம் வந்து இந்த 48 நாள் தொடர்ந்து நடக்கிறதுக்கு அதில் 5-6 விஷயங்கள் நடக்கும். நம்ம வந்து நம்ம தெரிஞ்சவங்க சொந்தக்காரங்க எல்லாருக்கும் சொல்லுங்கள். வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தான் இது பிரதானமாக பண்ணுறோம். அந்த 48 நாளைக்குள்ளே நம்ம என்னென்ன செய்வோம் அப்படின்னா, எப்பயும் நடக்கக்கூடிய குங்கும அர்ச்சனை பூஜை நடக்கும், கணபதி ஹோமம் நடக்கும். இது இல்லாமல் உபன்யாசங்கள், பெரிய அளவு உபன்யாசம் நடக்கும், பரதநாட்டியம் நடக்கும், பக்தி இசை நடக்கும். இது இல்லாமல் சில முக்கியமான ஹோமங்கள் நடக்கும். திருமண விரைவில் நடைபெறுவதற்காக சுயம்பரா பார்வதி ஹோமம், அந்த ஒரு ஹோமம் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும். அதே போல் குழந்தைகள்லாம்
கல்வியிலையும் ஞானத்திலையும் சிறந்து விளங்குறதுக்காக சரஸ்வதி ஹயக்கிரிவர் ஹோமம், அந்த ஹோமம் நடக்கும். அது கரெக்டாக அந்த எக்ஸாமினேஷன் பீரியட் அந்த ஹோமம் நடக்கும். அதுக்கப்புறம் சந்தான பிராப்திக்காக அதுக்குண்டான ஹோமம் நடக்கும். அதுக்கப்புறம் வயதானவங்க, வீட்டில் கொஞ்சம் ஆரோக்கியத்தில் குறைபாடாக உள்ளவங்க எல்லாருக்குமாகவும் சேர்ந்து அதுக்குண்டான ஹோமமும் நடத்துவோம். இதெல்லாம் எதுக்காகனா, நம்ம குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருத்தருக்கும் நல்ல ஒரு மேன்மையான நல்ல விஷயங்கள்லாம் நடக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இங்கே நடக்கிற வைபவங்கள் எல்லாமே ஒரு கோவில் பொறுப்பாளரோ இல்லை 4 உபயதாரரோ சேர்ந்து நடத்தலை, நம்ம எல்லாரும் தான் சேர்ந்து நடத்துகிறோம். அதனால் அந்த 48 நாள் விசேஷன்றது எல்லாரும் சேர்ந்து நடத்தக்கூடியது. அதுக்கு ஒரு அபிப்பிராயம் வச்சுருக்கிறோம். அது என்னென்னா, அந்த நம்ம ஊரில் இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே அவங்க ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க கையினால் ஒரு பிடி அரிசியாவது கொடுக்கணும். முதல் நாள் அன்னதானம் நம்ம ஊரோட அன்னதானம். அதனால் இப்போ இந்த பிப்ரவரி மாதம் ஆரம்பிக்க போகிறதுன்னா அதுக்கு ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடிலேருந்து காலையில் ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரீட் போய் அந்த ஸ்ட்ரீட்டில் உள்ள மக்களை பார்த்து அரிசி மட்டும் வாங்க, வேறு எதுவும் இல்லை, ஒரு பிடி அரிசி அவங்க கையில் கொடுக்கணும். அந்த அரிசியை வச்சு நம்ம முதல் நாள் அன்னதானம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு அபிப்பிராயம். அடியார்கள் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்களோ அதுதான். நம்ம கோவிலில் ஒரு விசேஷம்னா அது நம்ம வீட்டு விசேஷம். இப்போ நம்மளுடைய பங்களிப்பாக இருக்கும். அப்படி போகிறச்சே நம்ம கோவிலில் என்ன விசேஷம் நடக்குதுன்ற பேப்பரையும் அவங்ககிட்ட கொடுத்துருவோம் நம்ம. ஸோ இது எதுக்காகனா, இனிமேல் எது நடந்தாலும் அது அவங்க வீட்டு விசேஷம், அவங்க தான் எடுத்து நடத்தணும். ஸோ நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து இருப்போம் மக்களோட மக்களாக. அது எப்படின்னா, நானும் அன்றைக்கி வரல, அன்றைக்கி நடந்த விசேஷம் பயங்கரமாக இருந்தது. அந்த சிவபெருமானுக்கு நடந்த விசேஷம் அப்படி இருந்தது. ஜனங்க அவ்வளோ கும்பல், எல்லோரும் நல்ல பக்திமயமாக கோஷம்லாம் போட்டு அப்படியே நம்ம தஞ்சை பெரிய கோவிலையும் கபாலீஸ்வரர் கோவிலில் மருதீஸ்வரர் கோவிலில் இருந்த ஒரு அனுபவம் கிடைச்சிது. அதுக்கு காரணம் மக்கள் இயற்கையாகவே நல்ல பக்தர்களாக இருக்காங்க. அதனால் அம்மன் தனக்கு என்ன வேணுமோ அதை அப்படியே நடத்திக்கிறாங்க இந்த கோவிலில். ஸோ அதனால் யார் இல்லைனாலும் அது பாட்டு நடக்கும் கோவிலில். அதுக்கு நம்ம பக்தர்கள் இந்த கூட்டு வழிபாடு ரொம்ப முக்கியம். இந்த மாதிரி நடக்கிறதுன்றது ஒரு அதிசயம். எல்லா கோவிலையும் ஒவ்வொரு செவ்வாயும் ஒவ்வொரு வெள்ளியும்லாம் நடத்துறதுன்றது அது இறையருள் இருந்தால் தான் நடக்கும். 1 மணி நேரம் யார் உட்காடுறாங்க? வீட்டில் அவ்வளோ பிரச்சனை இருக்குது. வீட்டில் நீங்கள் எல்லாம் போனதுக்கப்புறமா போனோடனே சாப்பாடு போடணும், இல்லை சில பேர் சமைக்கணும். இந்த பிரச்சனைக்கு நடுவில் இவ்வளோ பேரும் வரக்கூடிய வாய்ப்பு சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகள் பகவான் அமைச்சு கொடுக்குறாருன்னா இந்த இடத்துல நல்ல ஒரு இறை சக்தி இருக்குது. அதனால தான் நம்மளால் எல்லாராலையும் வர முடியுது, கூட்டு சேர்ந்து செய்ய முடியுது. அது அதுதான் சொல்கிறேன், அது இயல்பாக நடக்கிறதுக்கு காரணம் இங்கே நடக்கக்கூடிய கூட்டு வழிபாடு. இதே மாதிரியான விஷயங்கள் காலாகாலத்துக்கு நடக்கணும்னா நம்ம வீட்டு குழந்தைகளும் இதில் ஒரு பங்களிப்பாக இருக்கணும். அதுக்காக ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் கொண்டு நம்ம குழந்தைய சேர்த்துடணும். ஒன்று பாட்டு வகுப்பில் சேர்க்கணும், இல்லை பரத வகுப்பில் சேர்க்கணும், இல்லை மிருதங்க கிளாஸில் சேர்த்துடணும். எதுலையாவது ஒன்றுத்தில் மிங்கிள் ஆனாங்கன்னா கோவிலுக்கும் அவங்களுக்கு ஒரு சம்பந்தம் இருக்கும். அதுக்காக தான் இப்போ பூர்ணாவது எல்லாரும் அப்படியே உட்காருங்க.
சண்முகநாதா ஓம் திரிகுணதீரா கிருஷ்ணா ஓம் திரிகுணதீரா ஓம் ஸ்ரீராம மகாதேவ சம்போ ஓம் ஸ்ரீராம மகாதேவ சம்போ ஓம் ஸ்ரீ ஜய ஜகதனனி ஓம் ஸ்ரீ ஜய 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 சக்தி மகிஷனை வென்ற மகேஸ்வரி தாயே மாங்கல்யம் காத்தருள்வாய் அம்மம்மா மாங்கல்யம் காத்தருள்வாய் மஞ்சள் குங்குமம் என்றும் விளங்கிட மஞ்சள் குங்குமம் என்றும் விளங்கிட பரமொன்று போதுமம்மா ஓம் ஸ்ரீ ஜெய 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 சக்தி ஜெய 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 சக்தி ஓம் ஸ்ரீ ஜெய 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 சக்தி ஜெய ஜெய ஜெயவென பாடி பணிந்தோ ஜெய ஜெய ஜெயவென பாடி பணிந்தோ ஜெகமெங்கும் அமைதியை தா ஓம் ஸ்ரீ ஜெய 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 சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி காளி மகேஸ்வரி பார்வதி சங்கரி சரணம் சரணம் சரணமம்மா காளி மகேஸ்வரி பார்வதி சங்கரி சரணம் சரணம் சரணமம்மா துர்கா விநாசினி துர்கா ஜெய் ஜெய் கால விநாசினி காளி ஜெய் ஜெய் துர்கா விநாசினி துர்கா ஜெய் ஜெய் கால விநாசினி காளி ஜெய் ஜெய் உமா ரமா பிரம்மாணி ஜெய் ஜெய் ராதா சீதா ருக்மணி ஜெய் ஜெய் உமா ரமா பிரம்மாணி ஜெய் ஜெய் ராதா சீதா ருக்மணி ஜெய் ஜெய் சரணம் சரணம் சரணமம்மா சரணம் சரணம் சரணமம்மா சரணம் சரணம் சரணமம்மா சரணம் சரணம் சரணமம்மா 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 ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி அன்னதானத்துக்கான அந்த உண்டியலும் அங்க சும்பல கட்டி வச்சிருக்கு. அதையும் கொஞ்சம் உங்களால் முடிந்தது ஆலயத்துக்காக உதவணும் கேட்டுக்கிறோம். ஓம் சக்தி. ஓம் ஏகதந்தாய வித்மஹே வக்ரதுண்டாய தீமஹி தன்னோ தந்தி பிரச்சோதயாத். பம்பா கணபதி அன்பின் அதிபதி நன்மை அருள்கின்றாய். ஐயன் மலை வரும் மாந்தரினத்தை வாழ்த்திட நீ உள்ளாய். சுவாமி சோதரனாகின்றாய். பம்பா கணபதி அன்பின் அதிபதி நன்மை அருள்கின்றாய். ஐயன் மலை வரும் மாந்தரின் இனத்தை வாழ்த்திட நீ உள்ளாய். சுவாமி சோதரனாகின்றாய். துயரினை நீக்கிய காக்கின்றாய். பம்பா கணபதி அன்பின் அதிபதி நன்மை அருள்கின்றாய். தடை என்ன வந்தாலும் உடைகின்ற தேங்காயாய். தடை என்ன வந்தாலும் உடைகின்ற தேங்காயாய். கரும்பத்தி விரதத்த அவயாகும். தடை என்ன வந்தாலும் உடைகின்ற தேங்காயாய். கரும்பத்தி விரதத்த அவையாகும். அருள் எனும் சொல்லுக்கே பொருளாக ஆகின்ற
அன்னையின் ரூபமே முன் நிற்கும் கண்டு பூ போல கைகள் வணங்கி நிற்கும் திரேதாயுகம் கண்ட அவதாரமாமகன் திரேதாயுகம் கண்ட அவதாரமாமகன் சீதாபதிராமன் இருக்கின்றான் அழகிய ராமனின் அடி போட்டு மாருதி அழகிய ராமனின் அடி ஒருவன் போகின்றான் என்றென்றும் மாறாத பக்திக்கு அருள்கின்றான் பம்பா கணபதி அன்பின் அதிபதி நம்மை அருள்கின்றான் ஐயன் மலை வரும் மாதரின் உள்ளார் சுவாமி சோழனாகின்றார் பம்பா கணபதி அன்பின் அதிபதி நம்மை அருள்கின்றார் ஐயன் மலை வரும் மாதரின் உள்ளார் சுவாமி சோழனாகின்றார் காக்கின்றார் பம்பா கணபதி அன்பின் அதிபதி நம்மை அருள்கின்றார் மஞ்சள் கப்பு சுவாமியே சரணமையப்பா அச்சுக்கோவில் அரசே என் அச்சம் தீர்க்கமா பச்சை மயில் எரினோ பன்னீர் கையன் சுவாமி பொன்னையப்பா சரணம் பொன்னையப்பா சபரி நாயகனையப்பா அச்ச கோவில் அரசே அச்சம் பச்சை மயில் பன்னீர் கையன் சோதரா இச்சை கொண்டே குந்த கொண்டே ஈஸ்வரம் செல்வார் பச்சை வண்ண பரகாமன் மகிழும் செல்வா சுவாமி சுவாமி பொன்னையப்பா சரணம் பொன்னையப்பா சபரி நாயகனே சரணமையப்பா சுவாமி சுவாமி பொன்னையப்பா சரணம் பொன்னையப்பா சபரி நாயகனே சரணமையப்பா ஆரியங்காவில் வாழும் ஆண்டவனேவா பார்வதியால் மனமகிழும் பாலகனேவா ஆரியங்காவில் வாழும் ஆண்டவனேவா பார்வதியால் மனமகிழும் பாலகனேவா எரிமேலி வீட்டிற்கும் இறைவனேவா எரிமேலி வீட்டிற்கும் இறைவனேவா தர்மஞான சாஸ்தாவே ஜயமுதனேவா தர்மஞான சாஸ்தாவே ஜயமுதனேவா சுவாமி பொன்னையப்பா சரணம் பொன்னையப்பா சபரிகிரி நாயகனே சரணமையப்பா சுவாமி சுவாமி பொன்னையப்பா சரணம் பொன்னையப்பா சபரிகிரி நாயகனே சரணமையப்பா மலை மேவும் சபரிமலை மன்னனே வா உயிர்க்கும் குலத்து புழை வாழகனேவா மலை மேவும் சபரிமலை மன்னனே வா குறைதீர்க்கும் குலத்து புழை வாழகனேவா மன்னவனே மணிகண்டனே மணிவுடனேவா மன்னவனே மணிகண்டனே மணிவுடனேவா வன்புரி மேல் காட்சி தரும் வள்ளலேனிவா வன்புரி மேல் காட்சி தரும் வள்ளலேனிவா சுவாமி
சுவாமி பொன்னையப்பா சரணம் பொன்னையப்பா சபரிகிரி நாயகனே சரணமையப்பா சுவாமி பொன்னையப்பா சரணம் பொன்னையப்பா சபரிகிரி நாயகனே சரணமையப்பா தேவர்களும் உனை பணியே காந்தமலையிலே நீ ஆவலோடு காட்சி தந்தாய் ஜோதி உருவிலே சரணையப்பா சரணையப்பா தேவர்களும் உனை பணியே காந்தமலையிலே நீ ஆவலோடு காட்சி தந்தாய் ஜோதி உருவிலே காவலனே கண்ணார கண்டோன ஜோதிடனே சுவாமி சுவாமி பொன்னையப்பா சரணம் பொன்னையப்பா சபரிகிரி நாயகனே சரணமையப்பா சுவாமி பொன்னையப்பா சரணம் பொன்னையப்பா சபரிகிரி நாயகனே சரணமையப்பா சபரிகிரி நாயகனே சரணமையப்பா சுவாமி சரணமையப்பா சுவாமியே சரணமையப்பா நான் தான் இதெல்லாம் போட போறேன். பாவமெல்லாம் தீர்ப்பவனே நல்லவனே தில்லையம்மா பாடி போடு இருக்கின்றோம் துயநீக்கி காரும் அம்மா மலை போல குங்குமத்தில் வரமருளும் காளியம்மா தில்லைக்காரி சந்நிதிக்கு வந்தோ துயர் தீரும் அம்மா எங்கள் வேம்புலியம்மன் சந்நிதிக்கு வந்தோ துயர் தீரும் அம்மா எங்களுக்கும் குறையும் உண்டு அதனை நான் அழுது சொல்லலாமா என் தாயும் நீருக்க உந்தன் செல்ல மகன் வாழலாமா எங்களுக்கும் குறையும் உண்டு அதனை நான் அழுது சொல்லலாமா என் தாயும் நீருக்க உந்தன் செல்ல மகன் வாழலாமா காளிமகமாய் அபிராமி திரிசூலி என பாடியதும் கேட்கவில்லையா காளிமகமாய் அபிராமி திரிசூலி என பாடியதும் கேட்கவில்லையா செல்வங்களும் நட்புகளும் வந்து வீணும் மனமதில் நிம்மதியும் தேவையல்லவா தாயே நிம்மதியும் தேவையல்லவா எங்களுக்கும் குறையும் உண்டு அதனை நான் எழுது சொல்லலாமா என் தாயும் நீருக்க உந்தன் செல்ல மகன் வாழலாமா ஆறுதலாய் யாரும் இல்லை ஆசை வைக்கும் எண்ணமில்லை ஆணவத்தில் ஆடி வரும் ஜீவனும் இல்லை ஆறுதலாய் யாரும் இல்லை ஆசை வைக்கும் எண்ணமில்லை ஆணவத்தில் ஆடி வரும் ஜீவனும் இல்லை சொந்த பதம் யாரும் இல்லை சூடும் ஜனம் நல்லதில்லை உன்னையன்றி உட்டருனை நல்லதொரு தெய்வம் இல்லை தடுமாறி திருக்கோயில் வந்தேனம்மா அம்மா ஜெகதீஸ்வரி உந்தன் குழந்தையனை ஆதரி அம்மா ஜெகதீஸ்வரி உந்தன் குழந்தையனை ஆதரி நீ வந்து தாயாக என்னை தாங்கணும் உன் மடி மீது தலை வைத்து நான் தூங்கணும் சலனங்கள் இல்லாமல் மனம் தூங்கணும்
மனம் தூங்கணும். எங்களுக்கும் கூரையுண்டு, அதனை நான் எடுத்து சொல்லலாமா? எந்த ஆயும் நீருக்கு உந்தன் செல்ல மகன் வாழலாமா? வெண்சங்கு நாதமழை மங்களமணியோசை வெள்ளியங்கிரி முழுதும் உன்னாட்சியே. வெண்சங்கு நாதமழை மங்களமணியோசை வெள்ளியங்கிரி முழுதும் உன்னாட்சியே. முத்துமணி பாதங்களில் ரத்தின சலங்கை ஒளி மொத்தமாக உன்னழகை சொல்லிவிட எது மொழி? உனை பாடும் நாளெல்லாம் திருநாளம்மா, எனையாளும் தில்லை காளி அம்மா, உலகாலும் திரிசூரினி. எனையாளும் வெள்புலியம்மா அம்மா, உலகாலும் திரிசூலினி. சிவனாட நீ தோற்ற கதையும் பொய்யே, அவனாட்டத்தனில் உள்ள சக்தியும் நீயே. மனம் கணிந்து அருள்வாய தில்லைக்காரியே, வேம்புலியம்மனே தில்லைக்காரியே. எங்களுக்கும் கூரை உண்டு, அதனை நான் அடுத்து சொல்லலாமா? எந்த ஆய் நீருக்க உந்தன் செல்ல மகன் வாழலாமா? செல்ல மகன் வாழலாமா? உந்தன் செல்ல மகன் வாழலாமா? ஓம் சக்தி பரமேஸ்வரி. நீங்க பாத்தீங்கன்னா நான் போக மாட்டேன். வராத கத்துற மாதிரி மண்டபத்தில்